соат ба вақти Прага расо 13 ҳаст ва шумо барномаи хабари радио Озодиро тамошо доред. Ман Шалой Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Салом. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 24 декабр. Бонки миллии тавзеҳ медиҳад бозпас додани маблағҳо аз Золотая Корона ба пулҳои дахл дорад, ки аз Тоҷикистон фиристода шудаанд. нафаре ки муҳоҷирони тоҷик ӯро ба фурӯши билетҳои қалбакӣ ҳавопаймо муттаҳам мекарданд, ин иддаоро рад намуда мегӯяд ӯ низ дар ин қазия миёнрав буд. вақте ки маро фишор овард, вақте ки маро таҳдид кард, ман маҷбур шудам фирор кардам. вақте ки ман фирор кардам, рафтам ба шаҳри Турсия, чӣ коре ки буд, ҳамаи корро ин гирифт дар гардани ман зад. ба душанбе баъди 4 соли муносибати сард бо Теҳрон мизбони намоишгоҳи маҳсулоти ин кишвар шуд. Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи бозпас гирифтани маблағҳои интиқолдодаи шаҳрвандони Тоҷикистон тариқи Золотая Корона тавзеҳ дод. Ба қавли масъулини бонка, муштариёни шабакаи Золотая Корона дар Тоҷикистон имрӯзу пагоҳ фурсат доранд, ки маблағҳои фиристодаи худро аз ин низом бозпас бигиранд. Аммо ин афв танҳо ба маблағҳои интиқолшуда аз Тоҷикистон ба хориҷ дахл дорад ва маблағҳои фиристодаи муҳоҷирон аз Русия дар Тоҷикистон пардохт намешавад. Каймарсиятто мавзӯи дома медиҳад. рӯзи 24 декабр дар чанд бонки Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфтанд, омода ҳастанд маблағҳоеро ки ба воситаи Золотая Корона аз Тоҷикистон ба хориҷ интиқол шуданд, ба соҳибонашон баргардонанд. инчунин маблағҳое ки ба воситаи ин низом аз як ноҳия ба ноҳияи дигари Тоҷикистон фиристода шуданд, бозпас дода мешаванд. аммо ба гуфтаи мақомоти Бонки миллӣ ва ҳам бонкҳои кишвар, маблағҳои муҳоҷирон ки аз Русия ба воситаи низоми Золотая Корона интиқол шуданд, дар Тоҷикистон дода намешаванд. мақомот мегӯянд ки муҳоҷирон бояд пулҳои фиристодаи худро аз нуқтаҳои Золотая Корона дар Русия бозпас бигиранд. эълони афви Бонки миллӣ дар ҳоли садо медиҳад, ки даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистон шикоят доранд, ки пеш аз фаъол шудани маркази пулгузаронӣ ба воситаи низоми Золотая Корона ба кишвар ё аз дохили кишвар ба хориҷа пул фиристода буданд ва ҳоло онро бозпас гирифтан наметавонанд. масъулони бонкҳои Тоҷикистон тасдиқ мекунанд, ки пули зиёде аз шаҳрвандон дар низоми Золотая Корона дармондааст. дар ҳамин ҳол як манбаъ дар намояндагии Золотая Корона дар Тоҷикистон гуфт, музокироти онҳо бо мақомоти Бонки миллии Тоҷикистон идома дорад. Бонки миллии Тоҷикистон аз 3 декабри имсол маркази ягонаи протсессингиро фаъол кард, ки минбаъд ҳамаи маблағҳо ба кишвар танҳо тавассути ин марказ ворид карда мешаванд. то ҳол низомҳои Юнистрим, Контакт ва Вестер Юнион ба он ҳамроҳ шуданд. низоми Золотая Корона ки дар гузашта беш аз 80% пули муҳоҷирон ба воситаи он интиқол меёфт, шартҳои Бонки миллии Тоҷикистонро напазируфтааст. ҳанӯз суолҳо дар бораи кори ин марказ зиёд аст, вале мақомот ба пурсишҳои чолишбарангез ҷавоб намедиҳанд. айни замон шикояти муҳоҷирон ва наздикони онҳо дар бораи фиристодану гирифтани пул кам нашудааст. бино ба ҳисобҳои созмонҳои байналмилалӣ, даромади ҳар чорумин хонавода дар Тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷирони корӣ аст. муҳоҷирони тоҷик дар 9 моҳи имсол аз хориҷа ба кишвар беш аз $2.5 миллиард фиристоданд. дар идомаи мавзӯи муҳоҷирон, Маҳмуд Абдураҳмонов, нафаре ки даҳҳо муҳоҷири тоҷик ӯро ба фурӯши чиптаҳои тақаллубӣ айбдор мекунанд, ин иттиҳомро рад намуд. 2 ҳафта қабл беш аз 400 муҳоҷири тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербург иддао карданд, ки ба доми аҳроми фиреби Абдураҳмонов афтиданд ва аз 80 миллион рубли русӣ зиён диданд. Абдураҳмонов имрӯз ба дафтари душанбегии радиои Озодӣ омад ва дар суҳбат бо Мулло Раҷаб Юсуфӣ гуфт, ки ба мисли чанд нафари дигар дар ин қазия миёнрав буда است و این اهرام را کسی دیگر رهبری میکرد. اینها هم به مثل من میانرو هستند. خود من هم میانرو هستم. خب آیا درست است که بلیت‌های شما از نرخ بازار 4-5 هزار روبل ارزان‌تر بودند؟ 4-5 روبل ارزان‌تر بودند. بله. بله این درست بود، ولی مشرف به من با دیگر نرخ مبلغ میداد. من رفته بلیت رو از همون اویاکاسا با دیگر نرخ میگرفتم. یعنی چه خیلی با دیگر نرخ؟ مثلا قیمت یک من نمیدونم عبدالله دوشنبه مثال میگم 20000 روبل باشه و شما چند هزار میداد؟ او به من 22-23 هزار میداد، چون که بلیت در اویاکاسا 22-23 هزار است. در آنجا 20 هزار چیپته نبود. اگر 18 هزار باشد 18 هزار میداد، چون که در کیسه اش چیپت‌های شما ارزان بودن. شما خودتون تصدیق کردید ولی چیپت‌های ما ارزان‌تر تصدیق کردم، برای آنکه این مشرف پول‌های مهاجران رو پیشکی میگرفت. مثال حاضر ماه اکتبر است، уже ماه دکبر уже وی روی خط داشت، پول‌ها رو پیشکی میگرفت، همین پول رو ابراد میداد به قوله.
شما با فروش چیپته همراه با این مشرف و اکرم و خیرلات از کدام ماه شروع کرده بوده؟ این تخمینا از ماه‌های آخرهای ماه ایون سال 2019 سر شد. آخرهای ایول سال 2019 بود این کار. اولهای ماه آگوست بود. تا ماه دکبر این کار رفت. تا 9 دکبر من نمیدونم چی بود. سنه روز 9 دکبر ساعت 8:30 بود. مشرف و من زنگ زد، من رو تهدید نمود که به من 2 میلیون روبل روسی میاری وگرنه کله‌ات رو میگیرم اگر مبلغ رو نیاری، و من مجبور شدم از شهر سن پترزبورگ برآمده فرار کنم. شما زیردستی اکرم زیردستی مشرف هستید. همراهش چند چیپته هم فروخته. چرا 2 میلیون؟ این 2 میلیون چی مبلغ؟ چون که 2 میلیون چی مبلغ است. اکرم مشرف خانه استقامتی داشت که از وی خانه استقامتی 2 میلیون مبلغ وی قرضدار بود و اگر این پول را نمیداد خانه‌اش را از دستش میگرفتند. درست نه، برای چی از شما طلب کرد؟ این از من طلب کرد که تو را مردم را فریب کن، تو را مردم را گوی که بیتون چیپته گیرتون از من. اکت شده است. من گفتم من این کار را نمیکنم. و وقتی که من رو فشار آورد، وقتی که من رو تهدید کرد، من مجبور شدم فرار کردم. وقتی که من فرار کردم رفتم به شهر ترکیه، چی کاری که بود همه کار رو این گرفت در گردن من زد. شما میگید که همراه نشدید و از شما دعوت کرد که مردم فریب کنید، ولی شما 4 ماه از آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر با چیپته فروختید. با چیپته فروختم که من نمیدونستم که وای به این راه آخر اومده کاری این فریب میکند مردم. یعنی همه چیپته هایی که این همه چیپته را فروختگی است. رفته من از کس خریدگی هستم، این را تصدیق میکند. با من اومدم، من با مقامات های قدرتی میروم، عریضه می نویسم، بسیار تفتیشات روید. از این 7 نفر میانه روی که میگن که فریب خوردن، یگان نفرشان اسم اون مشرفی که گفتید نمیدونن، همه میگن از شما چیپته گرفته. یگان کس از من چیپته نگرفته است. توسط من تنها عبدالله اهل‌دین است، بهرام خورشید است که من هم به مثل آنها میانه رو هستم. از مشرف چیپته گرفتم، پول را در مشرف دادم. شما قبلا برای قلابی سود شده بودید؟ بله، من سود شدگی بودم. آنگاه من 20 ساله بودم. در دوشنبه و من در دوشنبه آنگاه 20 ساله بودم. با نام شخص علیک این رو تفتیشات معین کردگی بود. من کار کردم و به فریب وی غلطیدم. برای همین خاطر دوباره دیگر نخواستم که همین کار شود و وقتی مرا تهدید کرد من گریختم، رفتم خودم آمدم، رفته به مقامات ها مراجعت کردم که این کرد من را سفید کنن، این کرد بینن، تفتیشات معین شود که چی است در اینجا کار و این شخصیت ها معین شود که اینا کی است. 12 سال. 12 سال. بله. خب حالا مثلا اگر این مهاجران نزدیکاشون بیان از شما طلب کنن که مبلغ از من طلب میکنن، من یگان سومی ندارم و من در نامم یگان چیزی ندارم که به آنها. در همین حال افرادی نامبرده از سوی محمود عبدالرحمانов یعنی مشرف، اهل‌دین عبدالله و خورشید بهرامов در صحبت با رادیو آزادی قاطعانه عیبنامه را در نسبتشان رد کردند. جزئیات را بینندگان عزیز میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی بخونید. در روسیه میمانیم. دادستان برای سمردین رجبов یک زاده توجیکستان 3.5 سال زندان را طلب کرده است. طبق اطلاع خبرگزاری های روسی، دیروز دادگاه مسکو برای تعیین حکم به خانه مشورتی درآمده است. سمردین رجبов در جریان اعتراض های تابستانه امسال در مسکو دستگیر شد. او به تهدید استفاده از زور متهم می باشد. طبق عیبنامه رجبов به سوی مأمور میلیسا ظرف پلاستیکی را هوا داده است. رجبов در سخن نهایی خود گفته است بنابر 2 اتهام ساخته به حبس گرفته شد. او همچنین علاوه کرده است با زندانی نمودن شرکتداران نمایش‌های اعتراضی مقامات نمیتوانند مشکلات را حل کنند که باعث به خیابان‌ها برآمدن مردم میشوند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. هفته روان در دوشنبه نمایشگاه محصولات ایران افتتاح یافت. این چهاربینی در شرایط برگزار می شود که چند سال اخیر دوشنبه و تهران مناسبت خوب نداشتند و این روند به دو گرفت تجاری بین دو کشور تاثیر منفی گذاشت. زرانگیز نوروشو میگوید قبل از نمایشگاه نشست تاجران دو دولت جریان گرفت. بعد از توقف 4 ساله نمایشگاه اختصاصی محصولات جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد. روز دوشنبه در چارچوب برگزاری این نمایشگاه همایش تاجران دو کشور اما عمدتاً با شرکت صاحبکاران ایرانی برگزار شد. در نمایشگاه بیش از 20 شرکت معروف تولید کننده کالا در ایران شرکت دارند. با توجه به اینکه در این 4 سال گذشته حجم مبادلات
کاهش داشته. ما امیدواریم که با این نمایشگاه مجددا ما بتونیم در حقیقت تراز تجاری بین دو کشور رو توسط این نمایشگاه افزایش بدیم. در این نمایشگاه حسن اسدالله‌زاده رئیس آریون بانک رهبری هیئت تاجران تاجیکستانی را به عهده داشت. قبل از آغاز کار همایش حسن اسدالله‌زاده از نمایشگاه اختصاصی محصولات ایران دیدن کرد و در نزد غفره کالاهای شرکت ایرانی سیم و کابل دامغان با رهبری آن محسن کلایی صحبتی انجام داد. مثلا در کل تاجیکستان حداکثر یکی دو تا کارخانه کابلسازی است، ولی در ایران مقدار خیلی زیادی کارخانه وجود داره که میتونه در واقع نیازهای اینجا رو به نحو احسن تامین بکنه و ما میتونیم ازشون آلومینیوم بگیریم به جاش مس بدیم. به این نحو میتونیم با هم دیگه همکاری داشته باشیم. محسن کلایی گفت که آنها آماده هستند از طریق تبادل محصولات معاملات خود را انجام دهند. هرچند به گفته شرکت کننده های ایرانی این نمایشگاه فعلا در شرایط تحریم های غربی علیه ایران امکان استفاده از پول ملی کشور سوم عمدتاً از طریق بانک های امارات متحده عربی وجود دارد. اما صاحب نظران میگویند که بیشتر بانک های امارات متحده از سوی سرمایه‌داران غربی عمدتاً شهروندان امریکا و بریتانیا تأسیس شده، به این ترتیب راه‌های دور زدن تحریم های غربی اندک باقی مانده است. قبلا مقامات دو کشور خبر داده بودند که در 7 ماه سال 2019 دو کشور به مبلغ 36.2 میلیون دلار تبادل محصولات کردند. اما این رقم در سال 2013 تا زمان سردی مناسبت‌ها برابر 295 میلیون دلار بوده است. حالا از تاجران توجیک میگوییم. امروز در بازار فروشی مسئله ساختمانی دوشنبه جلجم هم برای خریداران و هم برای تاجران بسته بود. صاحبکارانی که با رادیوی آزادی در تماس شدند میگویند به آنها دستور داده شده است که تنها برای خالی نمودن دکانهایشان به بازار راه داده خواهند شد. هرچند مأموریت میگوید بسته بودن درها به روز سانیتاری بازار مربوط است. قبلا به تاجران این بازار دستور شده بود که تا 15 ینور دکانهایشان را خالی کرده به بازار نو بکوچند. سرویناز روح‌الله و امرالدین اولیموف به نزد بازار جلجم رفتند. چند روزی پیش رادیوی آزادی درباره کوچانیدن بازار جلجم واقع در محله یکاچینار که مصالح ساختمانی فروخته می شود گزارش داده بود. در آن فروشنده های این بازار شکایت کرده بودند که مأموریت بازار به آنها مهلت داده است تا نیمه های ماه ینور دکان های خود را خالی کنند و یا به بازار نوی کوچانیان انتقال داده شوند. ولی با گذشت چند روز از این اعلان حالا برخی از فروشنده های این بازار میگویند که امروز در بازار بسته است و با بهانه روز سانیتاری آنها باور دارند که از این پس آنها حق کار در دکانهایشان را ندارند. هرچند رهبریت بازار را پیدا نکردم که این موضوع را شرح دهد، ولی مسئولین بازار بدون ثبت نوار به ما گفتند که این یک روز معمولی سانیتاری است که یک هفته پیش اعلان شده بود و آنها همچنین گفتند که فروشنده هایی که در بازار نوی کوشانیان جای دارند آنها اختیاراً مال و محصولات خود را به آنجا انتقال داده ایستادند. پشت درهای این بازار روزی سانیتاری نوشته شده است و طور میبینید ماشین ها آمده باری فروشنده های این بازار را به جای دیگر میبرند و طور ما مشاهده کردیم هیچ کارهای سانیتاری در داخل بازار مشاهده نمی شود. هرچند مسئولین بازار میگویند که سوداگران دکانهایی که بیرون از بازار فعال هستند به کار خود ادامه میدهند، ولی طور ما دیدیم برخی از مسئولین اداره های دخلدار به آنها تاکید میکنند که در خود را بندند و دیگر به کار خود ادامه ندهند. این توصیه ها بیشتر فروشنده ها را نگران کرده است و آنها میگویند که احتمالاً با همین کارشان در این بازار به انجام میرسد و این تا نیمه های ماه ینور ادامه نخواهد کرد. سرویناز روح‌الله گزارش میداد. البته مسئله تخریب بازار جلجم ملکه نهایی شده است، اما آیا تاجران این بازار به مکان نو امکان کوچیدن را دارند یا نه موضوع بحثی دیگر است. به هر حال ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترسند. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا آن دم خدا نگهدار هر یک شما. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.